Hi students, in this class we study about exterior lighting. So exterior lighting, we know the lighting in the exterior of the that is the street lighting, flood lighting. These are all called as the exterior lighting. So the exterior lighting is required to illuminate the external surface of the building or to illuminate particular landscape or to illuminate particular architectural importance places or to illuminate any particular place which is having some importance. Say we are using floodlighting to we are illuminating by using floodlighting so that some person are playing in the particular ground stadium, so that the light is required. So they may not be having some enough time during daytime, so they have enough time in the night time, so they need some light, so that they need enough light so that they can continue their work on night time also. So this is why we require exterior lighting system. So lighting design for exterior application will have to consider the following aspects. First one, functional lighting and decorative lighting. Functional lighting is the road lighting, yard lighting, flood lighting. So functional lighting is required to carry out particular function. Say in road lighting, so that the particular vehicle should move without any hindrance. So the particular driver, a vehicle, that driver should able to see whatever there in front of him. So this we call as the road lighting and yard lighting and flood lighting. This flood lighting I also explained it now. So similarly, so in the case of the decorative lighting, so the monumental lighting, facade lighting, special lighting for festivals, etc. So you can see in the eve of Christmas we are using so many decorative lighting to illuminate the Christmas tree, etc. So this we call as the decorative lighting. So now coming to the picture about the exterior lighting, what are the general considerations? So primary aim of exterior lighting is the safety and security. And the luminary used for exterior lighting can be classified into two, that is static luminaries and adjustable luminaries. Static luminaries is fixed on the top of the pole to produce light in a predetermined manner, and adjustable luminaries are mounted with adjustable brackets, as are referred to as adjustable luminaries, and mostly used for flood lighting and area lighting. So static luminaries are mainly that is the road lighting will mainly use static luminaries, and the flood lighting and area lighting luminaries will use adjustable luminaries. Okay, so now we see the different terminologies. So we see this one as the width of the road, and this is the mounting height. Mounting height should be minimum 9 meter, and this 9 meter. So there should have an space to and this we call as the width of the width of the street, width of the road. So in the case of the road lighting. Okay, now now we see the road come to this point, that is road lighting. So we know the street lighting, so the exterior lighting are classified into two types, it is classified into three types: road lighting, flood lighting and area lighting.
So now we see about road lighting. So main requirement is to provide driver of a moving vehicle the exact information continuously and accurately from the road. Objects should be present with very clear contrast with their surroundings. So we should have a clear contrast so that there should not be any glare and etc. Dangerous objects shall be seen and recognized in time. So if there is any dangerous object, it should be seen and recognized. The scene should have an adequate brightness. At the same time, it should not appear to be so bright to cause discomfort or disability. So you should be able to select particular wattage, particular lumen. That we call lumens per watt is called as the efficacy. So efficacy of the particular luminary should be so that it should not cause any discomfort to the driver. Okay, so it should not cause any glare. So you cannot install an luminary which is used in floodlight to illuminate for the street light. So it will cause the high intensity of light will cause visual discomfort to the driver. So the patterns created by the road light shall not be confusing to the driver. So we know that in the road lighting system, we are having in the side of them we are having the yellow line. In the center we are having the which line? In the center we are having the white line. In the side we are having the yellow line. അതായത് സൈഡ് രണ്ട് ഭാഗത്തും യെല്ലോ ലൈൻ ഉണ്ടാവും, സെൻറ്ററിൽ വൈറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും. സോ അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക? പിന്നെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു റെഡ് ലൈനും റെഡിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇതും കൂടെ കാണാൻ പറ്റും, ചെറിയ ചെറിയ പോള് പോലെ ഇതും കാണാൻ പറ്റും. സോ അതേപോലത്തെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ it should make the sense to the particular driver that he should have to take this side, they should have to take left side on going and he should have to take right side on incoming. അതല്ലേ ഒരു ഡ്രൈവറിന് ഏത് ഭാഗത്തോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റോഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ. ഓക്കെ, നൗ വി സീ അബൌട്ട് ദി റോഡ് lightning, and now we classify the different types of loads. So we are having different types of loads. So we can see the width of the road for NH will be very higher. That is normally the national highway, the width of the national highway should be above 30 meter. Now what we see in our state, the width of the national highway is between 15 meter to 20 meter, that's all. So it should not be the width, so actually the width should be above 30 meter. So now we are having the different types of width. So based upon the width of the road, the roads are being classified. So we can see the width of the road while coming to our college is very lesser. It is of 2 meters, that's all. So 2 meters or it is having at least 6 meters, 6 meter width ഉള്ള ഒരു റോഡ് ഉണ്ട്, അത്രയും ഉണ്ടാവും. 6 മീറ്റർ ആണ് മിനിമം വിഡ്ത്ത്. ആ 6 മീറ്റർ വിഡ്ത്തുള്ള റോഡാണ് നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ റോഡിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്. സോ അങ്ങനെ അത്രയും ചെറിയ വിഡ്ത്താണ്, അത്രയും ചെറിയ വിഡ്ത്തുള്ള റോഡുണ്ട്. പിന്നെ 45 മീറ്റർ വിഡ്ത്തുള്ള റോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ആ റോഡിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് റോഡിൻ്റെ വിഡ്ത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ്. സോ നൗ വി ജസ്റ്റ് സീ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദി ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വോള്യൂം ഓഫ് ട്രാഫിക്, സ്പീഡ് ആൻഡ് ദി composition of the traffic. So the volume of the traffic, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദി വോളിയം ഓഫ് ട്രാഫിക് കൂടുതൽ എവിടെ ആയിരിക്കും? നാഷണൽ ഹൈവേസിലായിരിക്കും. അതേപോലെ നാഷണൽ ഹൈവേസിൽ സ്പീഡും വളരെ അധികമായിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേസിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കൂടുക ചെയ്യുക. സോ അതേപോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേസിലൊക്കെ ട്രാഫിക്കും അത്ര കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വിഡ്ത്തും ഉണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പീഡും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ട്രാഫിക്കും അതിനനുസരിച്ച് കുറവായിരിക്കും.
So for roads with width ranging from 6 to 9 meter, lamp posts are arranged on sides of the road. So 6 to 9 meter ആണെങ്കിൽ ലാമ്പ് പോസ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ടാവും. ആ ഒരു രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് കൂടെ ലാമ്പ് പോസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഫോർ റോഡ്സ് ഫോർ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് 9 to 12 meter, zigzag spacing is recommended. അതായത് ഒരു 6 to 9 meter ആണെങ്കിൽ ഓൺ ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി റോഡ്. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നോക്കാം, ഇതാണ് 6 to 9 meter. ഈ 6 to 9 meter ആണെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസിൽ, അതായത് ഈ സ്പേസിലും ഈ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റോഡ് ലൈറ്റിങ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് ഇത് വേറെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഫോർ 9 to 12 meter ആകുമ്പോൾ സിഗ്സാഗായിട്ട് സ്പേസ് ചെയ്യാം. സിഗ്സാഗായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെയും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെയും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെയും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെയായിട്ട് സ്പേസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു 12 to 20 meter ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് സൈഡിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. 12 to 20 meter. സോ പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു 18 to 20 meter ആണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ ഈക്വൽ സ്പേസ്. സോ ഇതാണ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഈച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്. സോ അതിന് നമ്മൾ എസ് എന്ന് പറയാം. സോ എസ് ഇസ് ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്. Okay, and next you can see for 20 meter it should be placed at the side and also center, and for 24 meter it should be placed in the zigzag manner. Okay, so like this we can able to classify. ഇത് നിങ്ങളെ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിലുണ്ട്. ഫോർ മൾട്ടി ലൈൻ roads, the spacing of the lamp post on the median plus the curves of both sides may have been chosen. So ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്പേസിങ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ 2A പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് 2A, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോഡ്സ്. സോ ഇവിടെ G പറഞ്ഞാൽ റോഡ്സ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, F പറഞ്ഞാൽ റോഡ്സ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് റോഡ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. സോ റോഡ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൂമിനറീസ് അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് ലാംപ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കാം, മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാംപ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, മെറ്റൽ ഹാലൈഡ് ലാംപ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാംപ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. സോ നോർമലി ഇൻ ദി പ്രസൻറ്റ് സിനാരിയോ ദേ ആർ യൂസിങ് ദി LED ലൈറ്റ്. സോ LED ലൈറ്റാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇപ്പം. അപ്പം സോ ഇത് ആൻഡ് ഫോർ LED they will be much more using is high pressure sodium vapor lamp and low pressure sodium vapor lamp ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. അത് അല്ലെങ്കിൽ you can also see that they are using fluorescent lamp also. ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ ബാക്ക് സൈഡ്, പിന്നെയും കുറച്ച് 1960s 70s ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ they will be using mainly incandescent lamps. ഒരു ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് ലാംപ്സാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പോലെ. സോ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ പോളുണ്ടാവും, പോളിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും, ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് ലാമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും, പണ്ടത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പോള് പോലത്തെ. സോ ഇപ്പോഴത്തെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ പോള് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു പോളുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും. സോ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൊത്തം LED ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതൊരു LED ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, so like this, based on the actually that when the technology is advancing, similarly we are using the types of light sources also. So ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് എന്തിനാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ, നിങ്ങളെ എക്സാമിൽ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഒരു HPS, അതായത് 120 watt HPS ലാമ്പെന്ന് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരും. അപ്പോൾ ആ 120 watt HPS ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു ലൂമൻ എത്രയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചെയ്യണം? ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്ക് നോക്കണം. ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, പേജ് നമ്പർ
6 or 8 തോന്നുന്നു എനിക്ക്. അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൂമിനറീസ് എത്ര ലൂമിനസ് ആണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാമ്പെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന്. സോ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ലൂമിനറീസ് എത്ര കാണാൻ പറ്റും. സോ നമ്പർ ഓഫ് ലൂമിനറീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഈസ് ഈക്വൽ ടു E into A by L into coefficient of utilization into light loss factor അല്ലേ. സോ ഇതിൽ ലൂമൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാണ്. സോ ആ ലൂമൻ എല്ല് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ ലൈറ്റ് സോഴ്സും ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ്, ഇൻകാൻഡസൻ ഫ്ലൂറസൻ, മെർക്കുറി വേപ്പർ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ഹൈ പ്രഷർ അത് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പോ ലോ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പോ എല്ലാത്തിനും വേരി ആവും. അതായത് ഒരു 60 വാട്ട് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൻ്റെ അതേ ഒരു ലൂമിനറി ഒരിക്കലും ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലുണ്ടാവും. സോ അതേപോലെ സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളെ അത് ലൂമിനസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ലൂമിനറീസ് കിട്ടുന്നത് വേരി ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. 120 വാട്ട് HPS ലാമ്പ് പറയുമ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പാണ്. സോ അതേ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ലൂമൻസ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷനും ലൈറ്റ് ലോസ് ഫാക്ടറും മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ എവിടെ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലുണ്ടാവും. അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, so now we see the design consideration. So now we come to the design. So ഇതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ the initial lumen Ln is equal to E into A by LLF into CU. So ഈ initial lumen എവിടുന്ന കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്? ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്ക് എന്നല്ലേ, ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്ക് എന്നാൽ കിട്ടുക. സോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി റോഡ്. സോ ഏരിയ ഓഫ് ദി റോഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി റോഡ്? ഏരിയ ഒരു റോഡാണിത്. ഈ റോഡിൻ്റെ ഏരിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ് അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഒരു ലാമ്പ് ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പേസിംഗ് ആണ്, ഇതിൻ്റെ സ്പേസിംഗ് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഏരിയ അല്ലേ. സോ ഏരിയ, സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഏരിയ? ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു സ്പേസിംഗ്, വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു സ്പേസിംഗ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ അല്ലേ? ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു സ്പേസിംഗ്. സോ അതന്നെ ഒരു 2 ലാമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റാണ് ഇതൊരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതൊരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റാണ്, ഇതൊരു റോഡാണ്, ഈ റോഡിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ് ഇത്, റോഡിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ് ഇത്. സോ വിഡ്ത്ത് സേ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 9 മീറ്റർ. So 9 meters is a width, and I am placing the 111 street light side അതല്ലേ. ഒരു 6 to 9 മീറ്റർ വരെ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അത് 12 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ 2 സൈഡിലും ആവാം അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ സ്പേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 2 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് എത്ര? ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒരു 3 മീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം. സോ അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും. സോ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എത്ര ഉണ്ടാവും? ഈ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ദി റോഡ്, ഇതല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് ദി റോഡ്, ഈ ഏരിയ എത്ര ഉണ്ടാവും? 9 into 3 that is 27 മീറ്റർ. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്. 9 into 3 that is 27 മീറ്റർ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ദി ലോഡ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഏരിയ ഓഫ് ദി ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ. സോ ഏരിയ ഓഫ് ദി ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഏരിയ ഓഫ് ദി ലോഡ് എന്താണ്? ഇതാണ്. സോ യു ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് ഈക്വേഷൻ ടു ഹിയർ. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറൊന്നുണ്ട്, ലൈറ്റ് ലോസ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാമ്പ് ലൂമൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇൻറ്റു ലാമ്പ് ഡർട്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ. ലാമ്പ് ലൂമൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ലാമ്പ് ലൂമൻ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ്, പിന്നെ റീകവറബിൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു അൺറീകവറബിൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു അല്ലേ, LLF ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. റീകവറബിൾ ആവുന്ന ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട്, അതെന്ത് ചെയ്യണം? അത് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതായത് ലാമ്പ് ഡർട്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ, അതൊക്കെ ലാമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാമ്പ് ലൂമൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതേപോലെ ലാമ്പ് ലൂമൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ
എന്നുവെച്ചാൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വിത്ത് ഏജിങ്, while aging of the lamp there is a gradual depreciation in the lumen, so that you cannot recover. That is why you can see the LEDs and CFL lamps, they are having this much of working hours. ഒരു 24,000 വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ 24,000 വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, അതായത് 6,000 ഒരു ദാറ്റ് ഈസ് 12,000 വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ലൂമൻ എന്ത് ചെയ്തു, ലൂമൻ ഡിപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും. അതായത് ഇത് 0 വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാമ്പും 23,500 വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് താണ്ടിയ ലാമ്പും രണ്ടിനും ഒരേ ലൂമൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ എന്താ പറയുക, അതൊക്കെ ലൂമൻ, ലാമ്പ് ലൂമൻ, വാട്ട് ഈസ് ലാമ്പ് ലൂമൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ. അതേപോലെ നമുക്ക് റീകവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലോസസ് ആണ് ലാമ്പ് ലൂമൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലാമ്പ് ഡെഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ റീകവറബിൾ ലോസസ് ആണ്. സോ അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് ലോസ് ഫാക്ടർ എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ഇത് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ LLF ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0.8 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ LLD ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0.4, LLD ഈസ് ഇക്വൽ ടു LDD ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0.2 പറയുമ്പോൾ 0.4 × 0.2 ദാറ്റ് ഈസ് 0.8 എന്ന് അവിടെ എഴുതുക. ഓക്കെ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഏരിയ നമുക്കറിയാം വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു സ്പേസിങ്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു സ്പേസിങ് ബൈ LLF ഇൻറ്റു CU ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് സ്പേസിംഗ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ സ്പേസിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, സ്പേസിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു LL ലൂമൻ ഇൻറ്റു LLF ഇൻറ്റു CU ബൈ E ഇൻറ്റു W ഇസ് ദ വിഡ്ത്ത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് വിഡ്ത്ത് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ എഴുതുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട്. സോ ഇവിടെ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൂമൻ L ഈസ് ഈക്വൽ ടു E ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു സ്പേസിങ് ബൈ LLF ഇൻറ്റു CU. ഈ LLF ഇൻറ്റു CU ഇതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, LN മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, LL ഇൻറ്റു LLF അല്ലേ, LN ഇൻറ്റു LLF ഇൻറ്റു CU ബൈ ഇതിന് നമുക്ക് സ്പേസിംഗ് ആണ് വേണ്ടത്, സ്പേസിംഗ് ഇത് കൂടി E ബൈ W. ഇത് ഇവിടെ വരും, ഇതിവിടെ വരും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്, കുറച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. So next, it is necessary that the illuminance directly under the luminary be the same as the midway between the poles. It is necessary that illuminance directly under the luminary be the same as the midway between the poles, and the ratio of average to minimum illuminance should not be greater than 3. Ratio of average to minimum illuminance should not be greater than 3. And for residential areas the ratio can be high as the 6. So ഇത് ratio of average to minimum illuminance അത്രയല്ലേ. ആവറേജ് ഇലുമിനൻസ് ഇത്രയാണ്, മിനിമം ഇലുമിനൻസ് ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ടു മിനിമം ഇലുമിനൻസ് 3നെക്കാട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ സ്പേസ് ടു വിഡ്ത്ത് റേഷ്യോ അത് that should be space to mounting height ratio. Width to mounting height ratio. So width to അതായത് റോഡ് വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് 9 മീറ്റർ. ആ റേഷ്യോ 3:5 ഉള്ളിലായിരിക്കണം. 3നെക്കാട്ടിയും കുറയാൻ പാടില്ല, 3:5 ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. സോ അങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റേഷ്യോ ഓഫ് ആവറേജ് ടു മിനിമം ഇലുമിനേഷൻ ഇത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് റോഡിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്, അതായത് ഇതിവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം, റോഡിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഇത് റോഡാണെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ വിഡ്ത്തും മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റും, ഇത് പോളിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റും, വിഡ്ത്ത് ടു മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ്, ദറ്റ് ഈസ് വിഡ്ത്ത് ടു മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവണം, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 3 to
5 3 തൊട്ട് 5 വരെ. വിഡ്ത്ത് ടു മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ്. മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി റോഡ്. വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി റോഡ് ബൈ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 3 to 5 അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. So in next, the 3 popular models of pole placement along the roadway are spaced continuously on the roadside with spacing of S meter, that is which is least expensive. Staggered spacing on both sides of the road with the spacing of S meter between consecutive spacing, that is zigzag height space here. And spacing on opposite of the road with the spacing of 2S meters between the 2 consecutive poles. അതായത് 2 consecutive poles, 2 into spacing. അപ്പോൾ ഒരു 3 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഹോൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ 3 മീറ്ററാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഹോള് 6 മീറ്ററായിരിക്കും. സോ അതാണ് 2 into S meters. സോ അതാണ് 2 into S meters. S meter എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 3 മീറ്റർ. സോ ഇതാണ് ഈ മീറ്റർ. അത് സ്പേസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻ ദ റോഡ് സൈഡ് വിത്ത് സ്പേസിങ് ഓഫ് S meter. സ്പേസ് അറ്റ് സ്റ്റാഗറിങ് ഓൺ ദി ബോത്ത് സൈഡ്. അതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ സിഗ്സാഗ് ആയിട്ട് സ്പേസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാഗേർഡ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഏരിയ ലൈറ്റ്നിങ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന മുമ്പേ സോ ഏരിയ ലൈറ്റ്നിങ്ങിനുണ്ട്. സ്പേസിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പോൾസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ 4.5 times ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പോൾ. അതായത് സ്പേസിങ്ങും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും രണ്ടും എത്ര ഉണ്ടാവണം? 4.5 ടൈംസിനെക്കാട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല. സോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഏരിയ ലൈറ്റിന് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കുന്ന മുമ്പേ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കിയേക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏരിയ ലൈറ്റിങ്ങും റോഡ് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒരുമിച്ചാണ് വരിക എക്സാമിൽ. സോ ഫസ്റ്റ് വി സീ ദി ഏരിയ ലൈറ്റിങ്. ഏരിയ ലൈറ്റിങ് സിമിലർ ആണ് റോഡ് ലൈറ്റിങ് പോലെ തന്നെയാണ്, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദി ഏരിയ ലൈറ്റിങ് നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുക? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഫോർ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഏരിയനെ ഇല്ലുമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഏരിയ ലൈറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കും. സോ ഇല്ലുമിനേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് ഏരിയ വിത്ത് ആവറേജ് ലെവൽ ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ്. എക്സാമ്പിൾസ് ആർ എയർപോർട്ട്, പാർക്കിംഗ് സ്പേസ്, railway yards, vehicle parking space, etc. All luminaries used for road lighting can be used for area lighting. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റോഡ് ലൈറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ ലൈറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം. ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഏരിയ ലൈറ്റിംഗ് ആർ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ്. എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ഇത് ഏരിയ ലൈറ്റിംഗ് മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എത്ര മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൂമിന് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ്, കളർ റെൻഡറിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലൈറ്റ്. സോ കളർ റെൻഡറിങ് പ്രോപ്പർട്ടി, അതായത് നമുക്ക് വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് വേണ്ടത്. ചിലതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പും ലോ പ്രഷർ മർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു എമിറ്റ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ്, യെല്ലോ ലൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ 2 to 3 years. ഒരു 3-4 കൊല്ലം ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിനിങ് regularly, it will start to emit the yellow light. So that should not be there. So the color rendering should not be there in the street lighting. Next one, space limitations. എത്ര പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് ലിമിറ്റേഷൻസിനുള്ളിലാണ് എത്ര സ്പേസ്, അതായത് ഒരു ലൈറ്റും മറ്റൊരു ലൂമിനറി അക്രോസിലെ സ്പേസ്. സോ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പോൾസ് ഷാൽ നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ 4.5 times the height of the poles. Spacing between the poles പറയുകയാണെങ്കിൽ spacing between the lamps, അതായത് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് 4.5 times the ഹൈറ്റിനെക്കാട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പേസ് ടു ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ 4.5 ടൈംസിനെക്കാട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എഡ്ജസ് ഓഫ് ദി ഏരിയ and the nearest poles shall not be greater than 2.25 times the mounting height. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണ് കരുതുക. അപ്പോൾ ഏരിയയിൽ ഞാനിവിടെ 2 പോള് മൗണ്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പേസ്, അതായത് ഈ 2 പോളുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ലൈറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. നോക്കുക, ഇത് ടോപ്പാണ്, ഇത് ബോട്ടാണ്, ഇത് ടോപ്പാണ്, ഇത് ബോട്ടമാണ്, ഇത് ബോട്ടമാണ്. ഇതാണ് ഏരിയ.
ഇതാണ് ഏരിയ. സോ ഇതിനെങ്ങനെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് ഇതാണ്, മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് ഇതാണ്. സോ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് ടു സ്പേസ്, ഇതാണ് സ്പേസ്, ഇതാണ് സ്പേസ്. മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് ടു സ്പേസ് എത്ര ഉണ്ടാവണം? അത് 4.5 ടൈംസ് ടു ഇതിനെക്കാട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4.5. സ്പേസ് ടു മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ്, സ്പേസ് ടു മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് അത് എത്ര ഉണ്ടാവണം? 4.5 ടൈംസിനെക്കാട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്പേസിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എഡ്ജസ്. സോ ഇതാണ് ആ എഡ്ജസ്. സോ സ്പേസിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എഡ്ജസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്. സോ ഇതാണ് ആ ഏരിയയുടെ എഡ്ജ്. സോ ദിസ് വി കോൾ ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ഏരിയ. സോ ഈ എഡ്ജസും ഇതും തമ്മിൽ എത്ര ഉണ്ടാവണം? 2.25 ടൈംസിനെക്കാട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല. സോ ഇതന്നെ ഇത് 2.25 ടൈംസ് ഈസ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദി 4.5 ടൈംസ്. അത് ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു ലൈറ്റും ഇതിൻ്റെ എഡ്ജും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, and a minimum of 2 lights per pole shall be employed for even distribution of light. So ഓരോ പോളിൽ മിനിമം 2 ലൈറ്റ് വേണം. അതായത് ഒരു പോളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് 1 പോൾ. ഈ ഒരു പോളിൽ തന്നെ 2 ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം, 2 ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അതിലുണ്ടാവണം. മിനിമം 2 ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വേണം. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ 2 × 100 വാട്ട് എന്ന് പറയും. സോ 2 × 100 വാട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ലാമ്പ് സോഴ്സ്, 2 ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ദേ ഹാവിങ് 2 ലൈറ്റ് സോഴ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് 2 × 100 വാട്ട് എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം. സോ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഏരിയ ലൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പേ ഈ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ്, ഈ റോഡ് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെയും ഏരിയ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെയും പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ.